अभी 6 शेड्यूल को आप लोग खत्म करेगा, हम लोग को ट्राइबल स्टेटस को आप लोग खत्म करेगा। रातिपुवा 3টা বজাত যদি টানি লৈ যায় সুচুৰাই পেলাই তাৰ পিছত যদি কোৱা হয় এইটো ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে লৈ গৈছিল, এই বুজাবুজিটো কিয় গেপ হ'ল, তাৰ কাৰণেহে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। 2 people were killed while over 45 others were injured in protests at Assam's West Karbi Anglong district. The Karbi community is protesting, demanding eviction of alleged encroachers from village grazing reserve and professional grazing। तो क्या का प्रोटेक्शन दे रहा है? आप लोग को अगर एविक्शन नहीं करना है तो बोलो नहीं करना है बोल के। आप लोग झूठ क्यों बोला 2024 में सबको बुला के? आज तक आप लोग ने कुछ नहीं किया। और हाईकोर्ट का ऑर्डर अगर आप लोग इतना ही आप लोग मानता है तो आप लोग जो दूसरा एविक्शन किया, सोनापुर में किया, कहां में किया, वहां में भी तो लोग ने हाईकोर्ट को अपील किया, हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया, फिर भी आप लोग कंटिन्यू किया। बाद में तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। तो जहां आप लोग चाहता है वहां में तो हाईकोर्ट का बात भी नहीं मानता है। हाग्रामा महिलारी डांगरिया তেওঁ বারংবার সভা কমিটিয়ে কৈ আছে যে আমি মাটি পট্টা দিম, আমি ওয়েলকাম জনাইছো। अभी 6 शेड्यूल को आप लोग खत्म करेगा, हम लोग को ट्राइबल स्टेटस को आप लोग खत्म करेगा। क्या यही वफादारी का इनाम यही दिया आप लोग? कार्बी आंगलोंग में अभी जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। हम पर्सनली कोई भी फॉर्म ऑफ वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता है और करेगा भी नहीं। लेकिन कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल और आसाम गवर्नमेंट को अभी क्लियरली समझना चाहिए कि आप लोग और पब्लिक को गुमराह करके और मिसगाइड करके और झूठ बोल के नहीं रह सकता है। अभी आप लोग क्या बोल रहे हैं? आंदोलन करिसे, गुली खाइसे, मरिसे, मनটো व्यथित। और সেইকাৰণে আপোনাৰ এই ষ্টুডিঅ'ত বহি যদিও আমি ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য, আজি ৰাজনৈতিক বাদানুবাদ নকৰোঁ। আপুনি যেটো প্ৰশ্ন সুধিছে সেই প্ৰশ্নটো আমাৰ দৃষ্টিভংগীৰে যেটো উত্তৰ আমি ভাবিছোঁ সেই উত্তৰটো আপোনাক দিম। এই ঘটনাটো হ'ব নালাগিছিল, কিন্তু আজি আমি গম পাইছোঁ যে এই ঘটনাত হতাহতিত ইয়াত দুগৰাকী কাৰ্বি লোক, প্ৰতিবাদী লোক তাত নিহত হৈছে আৰু লগতে পুলিচ আৰক্ষী কৰ্মীও বা প্ৰশাসনৰ লোক তাত আহত হৈছে। এই গোটেই ঘটনাত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আমি গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ। 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে এই দুৰ্যোগৰ সময়ত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, বড়ো ৰাইজ, কাৰ্বি ৰাইজৰ লগত আৰু কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰা সকলো জনজাতি ৰাইজ, খিলঞ্জীয়া, অসমীয়া লগত আমি এই দুৰ্যোগৰ সময়ত আমি থিয় দিছোঁ আৰু সদায় 6 শিডিউলৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে, 6 শিডিউলৰ ভূমিৰ কাৰণে, ট্ৰাইবেল বেলেঞ্চ ব্লকৰ ভূমিৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে আমি সদায় ডিমা হাছাও, কাৰ্বি আংলং, BTC আমি একেলগে কাম কৰি যাম আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ, খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে একেলগে আমি থিয় হোৱাটো এই সময়ত আহ্বান বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ। কিন্তু এটা কথা আমি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ যাওঁতে বা প্ৰতিবাদৰ যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি যাতে কোনো কাৰণত হিংসাৰ ৰূপ নলয়, আইন যাতে হাতত তুলি নলয়, তাত যাতে ভাইলেন্স কোনো কাৰণত নহয়, প্ৰতিটো আন্দোলন শান্তিপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াৰে, গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে হ'ব লাগে, তাকে আমি কামনা কৰোঁ। कार्बी आंगलोंग में अभी जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। हम पर्सनली कोई भी फॉर्म ऑफ वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता है और करेगा भी नहीं। लेकिन कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल और आसाम गवर्नमेंट को अभी क्लियरली समझना चाहिए कि आप लोग और पब्लिक को गुमराह करके और मिसगाइड करके और झूठ बोल के नहीं रह सकता है। अभी आप लोग क्या बोल रहा है कि हंगर स्ट्राइक जो कर रहा था वो लोग को मेडिकल चेकअप करने के लिए हम लोग लेके गया। सुबह का 3 बजे को कौन ऐसा वाला काम करता है? और आप लोग ब्लैक कमांडो को भेजा है। उस टाइम में बहुत लोग वीडियो बनाया, लाइव किया, हम लोग देखा है। आप लोग बोला कि शाम को बातचीत करेगा, शाम को बातचीत करेगा बोलने में सुबह को 3 बजे को आप लोग ऐसा काम क्यों किया? और आप लोग अगर इतना ही चिंता है मेडिकल चेकअप कराएगा बोल के तो गुवाहाटी में GMC में लेके जाएगा बोला। आपका पास में ही डिफू मेडिकल कॉलेज है, तो आप लोग डिफू मेडिकल कॉलेज में क्यों लेके नहीं गया? ऐसा तो नहीं कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था, बहुत सर्जन वर्जन लेके आके काम करना लगेगा। सिंपल चेकअप करने के लिए अगर डिफू मेडिकल कॉलेज हैंडल नहीं कर सकता है तो बंद कर दो ये कॉलेज को, ताला लगा दो। क्यों हम लोग को टैक्स पेयर मनी वहां में क्यों बर्बाद कर रहा है? आप लोग कब तक पब्लिक को नर्सरी का बच्चा जैसे सोचेगा कि हम लोग को जो भी बोल दो, हम लोग को लॉलीपॉप दे दो और हम लोग मान लेगा आप लोग का बात? आप लोग को यही सोच से आज ऐसा कंडीशन आया है और इसलिए अभी CEM का घर भी जलने लगा है। लेकिन आप लोग का तो क्या है, 4-5 घर है, बंगला है, करोड़, एक घर जलेगा तो सब शहर में आप लोग का घर है। आप लोग का क्या दुख है? लेकिन वो गांव वाला का एक ही घर है, एक ही जमीन है, अभी वो जमीन को बचा नहीं सक रहा है। PGR VGR का एविक्शन करेगा बोल के आप लोग 1 साल से ऊपर हो गया, 2 साल होने वाला है। हाईकोर्ट का अभी बहाना दे रहा है चीफ मिनिस्टर और CEM। आप लोग को कब से हाईकोर्ट का ऑर्डर का इतना आप लोग का मानने का आप लोग के दिल में
ये आशा जागा। आसाम में अभी देखो इलेक्शन का आगे में सब जगह में आप लोग को एविक्शन कर रहा है। जहां में मुस्लिम है वहां में एविक्शन करने में तो आप लोग का प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन में बुलडोजर लेके आ जाता है, क्योंकि आसाम का बाकी लोग ताली मारेगा ना, हाँ मियाँ के अगेंस्ट में करा बोल के, उसमें भी हम लोग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, करो आप लोग को, इलीगल को तो हटाओ। लेकिन ऐसा डबल फेस वाला गेम मत खेलो। इधर में आप लोग का खुद का वोट बैंक बचाना है तो इसमें तो यहां में हिंदू वाला एंगल लेके आ जाता है। आसाम में हम लोग कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ 1969 में जब मेघालय चला गया, उसके बाद में मिजोरम चला गया, हम लोग आसाम में बैठेगा बोल के हम लोग अपना कमिटमेंट दिया उस टाइम में, तो क्या हम लोग को रिटर्न में मिला? और आसाम में पूरा जगह में जब बांग्लादेश से इतना लोग आके घुस गए, आज के दिन में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ हम लोग ने 6 शेड्यूल को लेके आज तक प्रोटेक्ट करके लेके आया, इसलिए आज देखो हमारा यहाँ में बांग्लादेशी पॉपुलेशन बहुत कम है ही नहीं बोल सकता है। लेकिन अभी का टाइम में उल्टा आ रहा है। अभी का टाइम में आप बाजार में जाके देखो, अभी पॉपुलेशन बढ़ा है। तो आप लोग क्या का प्रोटेक्शन दे रहा है? आप लोग को अगर एविक्शन नहीं करना है तो बोलो नहीं करना है बोल के। आप लोग झूठ क्यों बोला 2024 में सबको बुला के? आज तक आप लोग ने कुछ नहीं किया। और हाईकोर्ट का ऑर्डर अगर आप लोग इतना ही आप लोग मानता है तो आप लोग जो दूसरा एविक्शन किया, सोनापुर में क्या, कहां में किया, वहां में भी तो लोग ने हाईकोर्ट को अपील किया, हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया, फिर भी आप लोग कंटिन्यू किया। बाद में तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। तो जहां आप लोग चाहता है वहां में तो हाईकोर्ट का बात भी नहीं मानता है। और दूसरा जगह में तो लोग ने मांगा भी नहीं कि, प्रोटेस्ट भी नहीं किया कि एविक्शन करो बोल की। हाँ, दिल में तो सबका है ओखमिया लोग का, लेकिन मांगा नहीं। सरकार ने खुद जाके एविक्शन किया। लेकिन कार्बी आंगलोंग में तो कब से 2 साल ऊपर से डिमांड कर रहा है, पब्लिक ही डिमांड कर रहा है कि एविक्शन करो। लेकिन जब इतना प्रोटेस्ट हुआ तभी काउंसिल ने बोला कि हाँ एविक्शन करेगा। मतलब आप लोग को तो दिल में तो मन था ही नहीं। अगर प्रोटेस्ट नहीं करता रहा, पब्लिक नहीं निकलता रहा, तो आप लोग तो कभी एविक्शन का ई भी नहीं बोलता रहा। आप लोग को तो उल्टा और भी आदमी लाना है। खैरोनी जहां में आज ये वायलेंस हो रहा है, वहां में आप लोग यहाँ का लोकल डिमासा लोग मार खाने से, वहां का कार्बी लोग का जमीन जाने से आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग तो माइनॉरिटी बना दिया। तो जहां में कार्बी डिमासा वो लोग आगे में इलेक्शन लड़ सकता रहा, जीत सकता रहा, आज के दिन में बिहार से आदमी आके, बिहारी लोग, वो लोग पॉपुलेशन बढ़ के वो लोग ही अभी ईएम बन गया। आप लोग ने ही टिकट दिया, आप लोग ने खुद टिकट दिया 6 शेड्यूल एरिया होके। तो कौन रूल्स ब्रेक कर रहा है 6 शेड्यूल का? आप लोग गोपीनाथ बोरदोलोई के बारे में उस दिन प्रधानमंत्री आया, चीफ मिनिस्टर इतना बड़ा बात बोला कि हम लोग रेस्पेक्ट देना है, हम लोग रेस्पेक्ट नहीं देता है गोपीनाथ बोरदोलोई को। गोपीनाथ बोरदोलोई जी जैसा वाला ऐसा लीडर था बोल के आज के दिन में 6 शेड्यूल मिला, बोल के हम लोग को प्रोटेक्शन मिला है। आप लोग का सोच का लीडर उस टाइम में चलाता रहा आसाम को, तो कभी भी 6 शेड्यूल नहीं देता रहा। आप लोग देता ही नहीं था। 6 शेड्यूल आज मिला है क्योंकि गोपीनाथ बोरदोलोई था बोल के उस टाइम में आसाम का लीडर। आप लोग का विजन से तो कभी भी हम लोग को नहीं मिलता था। खाली गोपीनाथ बोरदोलोई का स्टैच्यू बना देने से, किसी एयरपोर्ट नहीं तो कोई चीज में नाम लगा देने से, चिपका देने से, उसमें मान सम्मान नहीं है। गोपीनाथ बोरदोलोई का उसका विजन, उसका जो सोच समझ था सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, उसको लेके आप लोग सोचो कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया उस टाइम में। और आज के दिन में आप लोग गोपीनाथ बोरदोलोई देने वाला कॉन्स्टिट्यूशनल पावर 6 शेड्यूल, उसको कैसे आप लोग ब्रेक कर रहा है उसके बारे में सोचो। आप लोग तो सिर्फ हजार लाख जमीन दे रहा है आप लोग कॉर्पोरेट्स लोग को, लेकिन यहां में एक छोटा सा जमीन रुकाने नहीं सक रहा है ट्राइबल लोग, यहां का इंडिजिनियस लोग। आप लोग कब तक अपना को ऐसा राजा डिक्टेटर सोच के डिक्टेटर जैसे आप लोग चलाएगा? आप लोग को मालूम था एक ना एक दिन ऐसा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा बोल के, फिर भी आप लोग होने दिया। आप लोग तो झगड़ा लगाओ एक दूसरे को बीच में। और बिहारी भाई बहन, हम आप लोग को यह बात बोलना चाहता है कि हम लोग एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। आप भी इंडियन, हम भी इंडियन, लेकिन हम लोग को जहां सवाल उठाना चाहिए वहां हम लोग उठाता नहीं है। आज के दिन में आप लोग का अपना राज्य है, स्टेट है, इतना बड़ा वाला, और इतना बजट आता है बिहार में। आप लोग सिर्फ खबर करो ना, एक गूगल कर लो ना बिहार का बजट कितना है। लेकिन आज के दिन में भी आप लोग का सिचुएशन ऐसा है कि अपना राज्य को, स्टेट को छोड़ के, अपना एंसेस्ट्रल लैंड को छोड़ के आप लोग को खेती करने के लिए, चावल उगाने के लिए, कुछ खाने को मिलने के लिए आप लोग को इतना दूर, हजार लोग आप लोग को इतना दूर आना पड़ता है। छोटा मोटा काम भी करना पड़ता है। क्यों? आप लोग का फिलहाल हाल ही में आप लोग का इलेक्शन हुआ। आप लोग, हम सब अभी भी जात को लेके ही, रिलीजन को लेके ही अगर ऐसा सरकार चुनेगा तो सरकार भी ऐसा ही देगा हम लोग उनको इन रिटर्न। तो आसाम का लोग को भी अच्छा से सोचना है, बिहार का लोग को भी अच्छा से सोचना है। हाँ, थोड़ा उधर से इधर आएगा, भारत है, सब भी इधर उधर जाएगा, काम करेगा, वो छोटा मोटा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इतना बड़ा संख्या में अगर आएगा कि लोकल लोग का डेमोग्राफी चेंज कर देगा, लोकल लोग का पॉपुलेशन पैटर्न ही चेंज कर देगा, तो वो कैसा होगा? और इसमें अगर कोई हिंदू मुस्लिम वाला गेम खेलेगा तो हम सीधा सीधी बोलता है, हम लोग को चूज किया है असम में रहने के लिए। बाकी लोग मेघालय में खासी, जंतिया, गारो, लुसाई हिल सब असम से अलग हो गया। हम लोग चूज किया है असम में रहने के लिए, डिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग।
लेकिन फिर भी आज के दिन में हम लोग के साथ में ऐसा धोखा हुआ है। हम लोग को यहाँ में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन वाला गेम मत खेलो। यहाँ में कार्बी लोग भी डिमासा लोग भी मेजोरिटी हम लोग को हिंदू ही मानता है, अपने को एनिमीज मानता है। फिर भी हम लोग के साथ ऐसा, हम लोग ने जो विश्वास रखा आसाम में, हम लोग को ऊपर में ऐसा धोखा कर रहा है आप लोग। अभी 6 शेड्यूल को आप लोग खत्म करेगा, हम लोग को ट्राइबल स्टेटस को आप लोग खत्म करेगा। क्या यही वफादारी का इनाम यही दिया आप लोग? हम रिक्वेस्ट करना चाहता है हमारा कार्बी भाई बहन लोग को, हम लोग अभी यूनाइटेड होना है। आप लोग ने जो मैसेज भेजना था वो भेज दिया, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा शांति रखना है और फोकस करना है हम लोग को आगे कैसे जाएगा। हम लोग ये चांस लेके लेट अस बी यूनाइटेड। नहीं तो अभी कुछ, और खाली कार्बी लोग नहीं, जितना भी अलग अलग इंडिजिनियस ग्रुप्स है हम लोग उन सब यूनाइट रहना है। नहीं तो अभी क्या करेगा, अपना बीच में कुछ झगड़ा लगा देगा कोई जगह में। और पहले भी ऐसा ही करा है हम लोग को, ऐसा करके ही हम लोग का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हम लोग को तोड़ सका है, क्योंकि हम लोग को ऐसे डिवाइड करा है, अपना को दुश्मन मान लिया है हम लोग। और अभी भी हमारा अगर कार्बी भाई बहन कोई लोग अभी भी आप लोग अगर पॉलिटिक्स खेल के सिर्फ अपना को सोच के खुद का जाति को अगर आप लोग को ऐसा करेगा, पॉलिटिक्स खेलेगा, डिवाइड खेलेगा, तो आप लोग भी सतर्क रहिए। देखो सब नोटिस कर रहा है, कौन कौन क्या बोल रहा है, कौन कौन नहीं बोल रहा है, कौन क्या गेम खेल रहा है, सब नोटिस कर रहा है। देखो ऐसा होने से तो आप लोग को ही कल में प्रॉब्लम होगा। कार्डम जुठाई नमस्ते। मिलिर हाहिर आरम्भ करी এই যে অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ সৈতে কাৰ্বিসকলৰ সম্পৃক্ততা, আজিও কাৰ্বিসকলে নিজকে অসমীয়া পৰিচয় দিয়ে। আৰু যিসকলে তাত বহি আন্দোলন কৰিছে, আপুনি ভিডিঅ' দেখুৱাইছে, তেওঁলোকেও তাত কৈছে আমি অসমীয়া জাতিৰ লগতহে থাকিব বিচাৰোঁ। আৰু এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে এইটো গৌৰৱৰ কথা, মনটো ভৰি যায় তেওঁলোকৰ মনৰ এই কথাখিনি। সেইকাৰণে তেওঁলোক আজি ব্যথিত হৈছে, তেওঁলোক ক্ষোভিত হৈছে, তেওঁলোক আন্দোলন কৰিছে, গুলি খাইছে, মৰিছে, মনটো ব্যথিত। আৰু সেইকাৰণে আপোনাৰ এই ষ্টুডিঅ'ত বহি যদিও আমি ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য, আজি ৰাজনৈতিক বাদানুবাদ নকৰোঁ। আপুনি যিটো প্ৰশ্ন সুধিছে সেই প্ৰশ্নটো আমাৰ দৃষ্টিভংগীৰে যিটো উত্তৰ আমি ভাবিছোঁ সেই উত্তৰটো আপোনাক দিম। কথাটো এনেকুৱা, এই যে যোৱা কালি আৰু আজি আমি যিটো দেখিছোঁ, এইটো দেখি পেলাই আৰু যিবোৰ কথা আপোনালোকৰ বিভিন্ন টিভি চেনেলত সংবাদ মাধ্যমত শুনি আছোঁ, দেখি আছোঁ, সেইবোৰ দেখি পেলাই এইটো ধাৰণা স্পষ্টকৈ হৈছে যে এইটো এটা সাংঘাতিক মিছমেনেজমেণ্ট হৈছে, এটা ভুল বুজাবুজিও হৈছে। কিন্তু এই মিছমেনেজমেণ্ট আৰু ভুল বুজাবুজিটো কিয় হ'ল, আৰু তাৰ পিছত এই মিছমেনেজমেণ্ট আৰু ভুল বুজাবুজিৰ পিছত আছে মানুহৰ মনত ক্ষোভিত, মানে মানুহৰ মনত পঞ্জীভূত হৈ থকা দীঘলীয়া ক্ষোভ। এইটো কথা হয়, বিজেপি এইটো কথা ক'ব যে শাসনত আমি কিমান 10 বছৰ পৰাহে আছোঁ, কিন্তু এই সমস্যাটো আজিৰ নহয়। নিঃসন্দেহে এইটো আজিৰ সমস্যা নহয়, কিন্তু এই সমস্যাটো ইমান ভয়াৱহ ৰূপ কেনেকৈ পাবলৈ পালে তাৰ বহুত কেইটা কাৰণ আছে। কেইটামান কথা মাজত আপোনাক কৈ দিওঁ, যদিও 52ৰ কথা কোৱা হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই সৃষ্ট সমস্যা বুলি, মই আপোনাক এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ, প্ৰতিবাদকাৰীসকলে যিটো কথা কৈ আছে অকল পিজিআৰৰ কথা নহয়, তাত এতিয়া যে এই মানে অনা কাৰ্বি, বিশেষকৈ অনা অসমীয়া বহিৰাগতসকলৰ কথা তেওঁলোকে কৈ আছে। 2008 চনৰ যি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিস্থিতি সেইটোতো চাব লাগিব, আমি 11 চনৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিস্থিতি সেইটোতো চাব লাগিব। কাৰ্বিৰ মাজত যি সংঘাত হৈছিলে, কেইবাজন মানুহৰ মৃত্যু হৈছিলে, মই সেইটোকে ক'ব গৈছোঁ যে এই যে অনা অসমীয়া অখিলঞ্জীয়া মানুহৰ তাত যিটো তাত কেতিয়া পৰা আছিলে এই কপিলী প্ৰকল্পৰ কাম কৰিবলৈ, তেতিয়াই এইটো মূল সেন্টিমেন্ট। আজিৰ তাৰিখত মানুহখিনি ইয়াত থাকি গ'ল, তাৰপিছত বিয়া বাৰু হ'ল, তেওঁলোকৰ সতি সন্ততি বাঢ়িল, বহুতখিনি মানুহ কাৰ্বি আংলঙৰ সেই এটা অঞ্চল তেওঁলোক। আজিৰ তাৰিখত এইটোৱে মূল সমস্যা। নিতুদা, মোৰ ঘৰ আপুনি নিশ্চয় জানে হোজাই জিলাত নীলবাগানত, আৰু মোৰ ঘৰৰ পৰা বৰ বেছি 30 কিলোমিটাৰ গুচি গ'লে, 30 কিলোমিটাৰো যাব নালাগে, লংকাৰ পৰা 10-15 কিলোমিটাৰ পশ্চিমলৈ গুচি গ'লে কাৰ্বি আংলং আৰম্ভ হয়। আপুনি লংকাৰ পৰা য'ৰ পৰা কাৰ্বি আংলং আৰম্ভ হৈছে ঠিক সেইখিনি জেগাৰ পৰা আপুনি দুই হাতে চাব, এই গোটেইখিনি হিন্দী ভাষী মানুহ। এইখিনি কেতিয়া আহিছে, কি কথা, ভাৰতীয় মানুহ তেওঁলোকৰ ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব বুলি কথা নাই, তাত আমাৰ কোনো বিৰোধো নাই। সমস্যাটো ক'ত? সমস্যাটো হ'ল কাৰ্বি আংলং বুলিলে আজি যিটো কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয় প্ৰতিনিধিসকলে যিটো কথা কৈছে যে কাৰ্বি আংলং কাৰ্বিৰ কাৰণে 1951 চনত কাৰ্বি লোকৰ মানে জনবসতি আছিল 84%, আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোক 50%ত তলত নামি আহিল। এই যে তেওঁলোকৰ মনত অস্তিত্ব হেৰুৱাৰ যিটো ভয়, যিটো অসমীয়া মানুহৰ হৈছে, সকলো খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হৈছে, আৰু আজিৰ তাৰিখত এই কথাটোকে আলোচনা কৰি থকা হৈছে যোৱা 2 দিন ধৰি। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে, আন্দোলনকাৰীসকলে আন্দোলন কিয় কৰিছে যে আমাৰ মাটি নাইকিয়া হৈছে। আমি এই কথাটোকে আজি বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰৰ বিভাজনৰ ৰাজনীতি, বিজেপি চৰকাৰৰ দমনৰ ৰাজনীতি আৰু শোষণ আৰু লুণ্ঠনৰ ৰাজনীতি। এতিয়া বিভাজনৰ ৰাজনীতি মানে কি? আপুনি 2022 চনৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনলৈকে যাওক, ভোট গণনা শেষ হোৱাৰ পিছৰ দিনাখন কাৰ্বি আংলঙৰ এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক নেতাই ৰাজহুৱাকৈ মন্তব্য দিছিলে যে বিজেপিয়ে বিহাৰী, মই এইটো মোৰ কোট নহয়, যে তেখেতে কোৱা কথা, ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত, বিহাৰী আৰু বঙালীৰ ভোটত বিজেপিয়ে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল জিকিছে। এই কথাটো সাধাৰণ মানুহৰ মনত নিশ্চয়ভাৱে সোমাইছে। আমাৰ কাথাৰ ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্য আছিল, জনইংতি কাথাৰ ডাঙৰীয়া অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট, আৰু এই কথাটো তেওঁ বিভিন্ন সময়ত কৈ থাকে। মই শেষ কৰি লওঁ, গোস্বামী শেষ কৰি লওঁ। তো এতিয়া কথাটো হ'ল এই যে কথাবিলাক মানুহৰ মনত যেতিয়া সোমায়, 1, 2 দমনৰ ৰাজনীতি। আজি যোৱা আপুনি ইয়াত শ্ব'তে দেখুৱাইছে, যোৱা 15-17 দিনৰ পৰা তেওঁলোকে আন্দোলন কৰি আছে। যোৱা 15-17 দিনৰ পিছত তেওঁলোকক যেতিয়া যোৱা পৰহি ৰাতি উঠাই অনা হ'ল
ক'লৈ উঠাই অনা হ'ল ৰাতি 3 বজাত মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীক আমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আইনৰ মানুহ তেখেতে ক'ব ৰাতি 3 বজাত মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীক তাৰ পৰা উঠাই অনাৰ নিয়ম কি তেওঁলোকে কৈছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে যে সকলো নিয়ম ভংগ কৰি আইন ভংগ কৰি ৰাতি তেওঁলোকে আমাক অত্যাচাৰ কৰি উঠাই লৈ আহিছে এইটো দমন নহয় নেকি অসমত দমনৰ ৰাজনীতি কেনেকুৱা চলিছে আমি দেখি আছো তাতো সেই দমন যে সাধাৰণ মানুহে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাষা প্ৰকাশ কৰিব কিয় তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব এনেকুৱা এটা মানসিকতাৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত যিটো দমনৰ ৰাজনীতি কৰা হ'ল তাৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিল যিটো আপোনালোকৰ সকলোৰে বাতৰিত ওলাইছে শোষণ আৰু লুণ্ঠনৰ ৰাজনীতি আজি কাৰ্বি আংলং অসম চৰকাৰৰ মানে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ তুলিৰাম ৰংহাং এটিএম বুলি মানুহে মুকলিভাৱে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইটো এই যে কথাবিলাক এইবিলাক যদি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰখনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমাধান কৰিলেহেঁতেন যদি এই কাৰ্বি আংলংখনক লুণ্ঠনৰ থলীত পৰিণত নকৰিলেহেঁতেন আজি মানুহৰ এই ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশটো নঘটিলেহেঁতেন মই এই কথাটো কোৱা নাই যে কাৰ্বি আংলঙৰ সমস্যা এদিনতে সমাধান হৈ যাব কাৰ্বি আংলঙৰ সমস্যাটো এই কালি আৰম্ভ হৈছে মই এনেকৈ কথা কোৱা নাই কাৰ্বি আংলঙত আজিৰ তাৰিখত গোটেই অসমত সমস্যা আছে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ বহুত সমস্যা আছে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতি এটা জনগোষ্ঠীয়ে আন এটা জনগোষ্ঠীক আক্ৰমণ কৰাৰ প্ৰতি আক্ৰমণ কৰাৰ আৰু মানুহ মৰি যোৱাৰ যিটো বেদনাদায়ক পৰিস্থিতি যিটো কোনো কামনা নকৰে আমিও কামনা নকৰোঁ আপুনিও নকৰে ৰাইজে নকৰে বিজেপিয়ে নকৰে কোনেও নকৰে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিলৈ আমি যাবলগীয়া হ'ল এই চৰকাৰখনৰ দায়বদ্ধতাহীনতা আৰু মই যিটো কথা কৈছোঁ তেওঁলোকৰ বিভাজনৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকৰ দমনৰ ৰাজনীতি শোষণ লুণ্ঠনৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকৰ অভিযোগটো কি যে আমাৰ 1.5 লাখ বিঘা মাটি বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীক দি দিছে বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীক 1.5 লাখ বিঘা মাটি কাৰ্বি আংলঙক চৰকাৰে দিছে কিন্তু এই 11,000 বিঘা পিজিআৰ ভিজিআৰ ভূমিত থকা বাহিৰৰ পৰা যিসকল মানুহ আহিছে এটা সময়ত সাদুল্লাহ চৰকাৰে ব্ৰিটিছৰ সময়ত বাংলাদেশৰ মানে সেই সময়ৰ পূব পাকিস্তানৰ পৰা মানুহ অনাৰ কাৰণে আজি অসমৰ মানুহে আমি ভুগি আছোঁ হিন্দু মুছলমান আমি সকলোৱে ভুগি আছোঁ আজি বিজেপি চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতা যে বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা মানুহ যে লাহে লাহে তেওঁলোকে ইয়াত আহি বসতি কৰাৰ আঁৰত তেওঁলোকৰ যিটো পৃষ্ঠপোষকতা ৰাজনৈতিক সেই কথাটো মানুহে বুজি পাইছেতো আৰু বুজি পোৱাৰ এইবিলাক হৈছে বহিঃপ্ৰকাশ নিতুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু এইটো কিন্তু আমি ভুগিব লাগিব সেইকাৰণে আমি সকলোৱে মই আজিও চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ আপোনালোক সকলো ৰাজনৈতিক দলক লৈ বহক আটাইকেইটা দল সংগঠনক লৈ বহক বহি পেলাই এটা সমাধান সূত্ৰ ওলাওক মানুহবোৰে যিবোৰ সমস্যাৰ কথা কৈছে সেই সমস্যাটো সমাধান কৰক গোটেই অসমত আপোনালোকে উচ্ছেদ কৰিব পাৰে কাৰ্বি আংলঙত কিয় উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰে এনচি হিলছত কিয় উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে এই কথাবিলাকৰ সমাধান সূত্ৰ ওলাব লাগিব ঠিক আছে মই অকণমান বিৰতি ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক আজি ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ কথা কোৱা হৈছে এইমাত্ৰ জিয়াউৰ ৰহমানে কৈছে সকলো ৰাজনৈতিক দলক লৈ বৈঠক বহক এইটোৱেই আমাৰ দুৰ্ভাগ্য যে মানুহ মৰিব লাগিব ঘৰ জ্বলিব লাগিব ক'ৰবাত গাড়ী ঘোঁৰা জ্বলি চাই হ'ব লাগিব তাৰপিছত আমি কিছু পদক্ষেপ ল'ম কিন্তু সেইবিলাক নোহোৱালৈকে যেতিয়া অহিংসভাৱে কোনোবাই ধৰ্ণা প্ৰতিবাদ আন্দোলন কৰি দাবী উত্থাপন কৰি থাকে সেইবিলাকক গুৰুত্বহীন কৰা হয় এক প্ৰকাৰ নৎসাৎ কৰা হয় তেওঁলোকৰ দাবীক আৰু যেতিয়া হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰি কোনোবা মৰে কোনোবা জ্বলে তেতিয়া আমি সকলো উবুৰি খাই পৰোঁ গুৰুত্ব দিওঁ এই 16 দিন হোৱা এই প্ৰতিবাদ আজি এই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ আঁৰত কি আছিল তেওঁলোকৰ আজি যে ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক তুলিৰাম ৰংহাং অসম চৰকাৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত এতিয়া ৰণোজ পেগুৱে গৈ ক'বলগীয়া হৈছে যে ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক আমি কৰিম তেওঁলোক আহিব আমাৰ লগত এই কামটো কি আগতে কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন এই এজন কাৰ্বি যুৱক মৰিবলগীয়া হ'ল কিয় কেইবাজনো গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কিয় 38 জন আৰক্ষী আহত হৈছে স্বয়ং IGP এজনৰ ভৰি তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে DGPৰ কান্ধত আঘাত লাগিছে আৰু কিমানজন যে আহত হৈছে তাৰ কোনো চিন মুকাম নাই উভয় পক্ষই কি খিলঞ্জীয়া কি অখিলঞ্জীয়া দুইটা পক্ষৰ যিটো যুযুধান ৰূপ এয়া কি আগতীয়াকৈ ঠিক কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছিল আন্তৰিকতাৰ অভাৱ সদিচ্ছাৰ অভাৱ আৰু গুৰুত্ব নুবুজাৰ মনোভাৱ ইয়াৰ কাৰণে একমাত্ৰ জগৰীয়া কি দিছপুৰ কি ডিফু সকলোৰে ইয়াৰ কাৰণে দুখ আছে দায়ী তেওঁলোকে ক'লে নহ'ব এতিয়া আজি যিমানেই যি কথা নকওক কিয় ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা CMলৈকে আজি ঘৰ নজ্বলিলেহেঁতেন যদি তেওঁলোকৰ অহিংস আন্দোলনৰ সেই প্ৰতিবাদক গুৰুত্ব দিলেহেঁতেন আৰু এতিয়া কৈছে ভুল বুজাবুজি হ'ল আৰে ভুল বুজাবুজি কোনে দূৰ কৰিব লাগিছিল কাৰ দায়িত্ব আছিল আজি আমি কাৰ্বি ভূমিত বৰ্তমান সময়ত যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি যি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ ওপৰত আমি সংবাদমেল আয়োজন কৰিছোঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে পাৰ্বত্য জিলা ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং জিলাৰ খেৰণী আৰু ডংকা মোকামত যোৱা 22 আৰু যোৱাকালি 23 এই দুদিনত যিখিনি হিংসাত্মক ঘটনা বা যিখিনি অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটিছে যি অনাকাংক্ষিত আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটিছে এইটো আটাইতকৈ উদ্বেগজনক পৰিৱেশ বুলি আমি বিবেচিত কৰিছোঁ আৰু এই ঘটনাটো হ'ব নালাগিছিল কিন্তু আজি আমি গম পাইছোঁ যে এই ঘটনাত হতাহতিত ইয়াত দুগৰাকী কাৰ্বি লোক প্ৰতিবাদী লোক তাত নিহত হৈছে
আৰু লগতে পুলিচ আৰক্ষী কৰ্মীও বা প্ৰশাসনৰ লোকো তাত আহত হৈছে। এই গোটেই ঘটনাত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আমি গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ। 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে এই দুৰ্যোগৰ সময়ত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, বড়ো ৰাইজ, কাৰ্বি ৰাইজৰ লগত আৰু কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰা সকলো জনজাতি ৰাইজ, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া লগত আমি এই দুৰ্যোগৰ সময়ত আমি থিয় দিছোঁ আৰু সদায় 6 শিডিউলৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে, 6 শিডিউলৰ ভূমিৰ কাৰণে, ট্ৰাইবেল বেলেঞ্চ ব্লকৰ ভূমিৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে আমি সদায় ডিমা হাছাও, কাৰ্বি আংলং, BTC আমি একেলগে কাম কৰি যাম আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ, খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে একেলগে আমি থিয় হোৱাটো এই সময়ত আহ্বান বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ। কিন্তু এটা কথা আমি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ যাওঁতে বা প্ৰতিবাদৰ যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি যাতে কোনো কাৰণত হিংসাৰ ৰূপ নলয়, আইন যাতে হাতত তুলি নলয়, তাত যাতে ভাইলেন্স কোনো কাৰণত নহয়, প্ৰতিটো আন্দোলন শান্তিপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াৰে, গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে হ'ব লাগে, তাকে আমি কামনা কৰোঁ। আৰু এই ঘটনাটো হ'বলৈ কিয় পালে? এই ঘটনাটো যোনটো আমি বিবেচনা কৰিছোঁ, আমাৰ যিখিনি অবজাৰ্ভেশ্যনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে 13 দিনকে দীঘলীয়া যি এটা গণতান্ত্ৰিক যি এটা হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক আছিল, তেওঁলোকৰ অনশন আছিল, শান্তিপূৰ্ণ যি অনশন, সেই অনশনটো চৰকাৰখনে, অসম চৰকাৰে হওক, কাৰ্বি আংলং চৰকাৰে হওক, যি ধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিছিল সেই গুৰুত্বটো দিয়া আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। আৰু শেষত আহি 13 দিন পাৰ হোৱাৰ পিছত 22 তাৰিখে আবেলি 4টা বজাত আলোচনা হ'ব, কাৰ্বি আংলঙৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ উপস্থিতিত আলোচনা হ'ব, সেই কথাটো আমি জানিব পাৰিছোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে ৰাতিপুৱা 3টা বজাত অনশনকাৰী লিংচন ৰংফাৰৰ নেতৃত্বত যিখিনি 7গৰাকী অনশনকাৰী আছিল, 13 দিনকে তেওঁলোকে শান্তিপূৰ্ণ অনশনত বহিছিল, তেওঁলোকক জোৰ জবৰদস্তিকে তাত পুলিচ হটুৱাই তেওঁলোকক ৰাতিপুৱা 3টা বজাত উঠাই লৈ গৈছে আৰু পিছলৈ কোৱা হ'ল যে তেওঁলোকক শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে তেওঁলোকক উঠাই লৈ গৈছে। আচলতে এই কথাটো ভুল বুজাবুজি হৈছে আৰু শাৰীৰিক যদি অসুস্থতা আছিল, কি কাৰণত ৰাতিপুৱা 3টা বজাত ততাতৈয়াকৈ তাত মেডিকেল আনি পেলাই, তাত নাৰ্ছ ডক্টৰ আনি পেলাই, তাক চেলাইন দি পেলাই তেওঁলোকক তাতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিলে হয়, তেওঁলোকক কোনো ভালকৈ কথা নাপাতাকৈ কিয় উঠাই লৈ গ'ল? আৰু ইয়াৰ পৰাই এই যি হিংসাত্মক ঘটনাৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে, যোনটো ভুল বুজাবুজিৰ এটা মানে পৰিৱেশ আৰু জবৰদস্তি এই অনশনকাৰীৰ ওপৰত যি প্ৰশাসনৰ যি এটা তেওঁলোকক উঠাই লৈ যোৱা যি পৰিৱেশ, তাৰ পৰাই হোৱা বুলি আমি মানে দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আমি ক'ব বিচাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে যোৱা 2 দিনত যিখিনি ঘটনা হৈ গ'ল, যাতে এইটো সমাজ মানে শান্তিৰ এটা আলোচনাৰ ডাইলগ, এমিকেবল নেগচিয়েশ্যনৰ পিনে যাতে যায় আৰু অনশনকাৰী, আন্দোলনকাৰী, প্ৰতিবাদকাৰী যি PGR VGR ভূমি সংৰক্ষণ আৰু তাত নিৰাপত্তাৰ কাৰণে ইয়াত মানে সুনিশ্চিত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি প্ৰতিবাদত নামিছিল, সেইটো মানে মান্যতা দি পেলাই অসম চৰকাৰ, কাৰ্বি আংলং চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে আলোচনাত তেওঁলোকে বহিব লাগে আৰু আলাপ আলোচনাৰ মাজেদি শান্তিপূৰ্ণ এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি যাতে এই যি তেওঁলোকৰ দাবী, যি ন্যায্য দাবী, যি অধিকাৰ, এই অধিকাৰৰ প্ৰতি যাতে সন্মান জনাই পেলাই যাতে মীমাংসা ওলায়, তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু সমান্তৰালভাৱে BTC 6 শিডিউলে হওক, কাৰ্বি আংলঙে হওক, ডিমা হাছাওৱে হওক, জনজাতিসকলৰ যোনটো অস্তিত্বৰ কাৰণে, ৰক্ষাৰ কাৰণে আৰু ইয়াত থকা খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ভূমিপুত্ৰৰ কাৰণে যি অস্তিত্বৰ কাৰণে এই যে 6 শিডিউলটো গঠন কৰা হৈছিল জনজাতিৰ স্বাৰ্থত আৰু ইয়াত থকা ভূমিপুত্ৰ লোকসকলৰ স্বাৰ্থত, সেই স্বাৰ্থটো বৰ্তমান পৰ্যায়ত কোনোবা নহয় কোনোবা পিনি মানে ডাইলুট হৈ গৈছে নেকি, বা যিসকল শাসক, যিসকল চৰকাৰত আছে তেওঁলোকে নিৰাপত্তা দিয়াত, তেওঁলোকে এই অধিকাৰটো সুনিশ্চিত কৰাত কোনোবা নহয় কোনোবা বিফল হৈছে নেকি, তাৰে প্ৰতিফলন হোৱা আমি এই যি ঘটনা, সেই ঘটনাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তো ইয়াৰ কাৰণে সদায় চৰকাৰখনে দাবীৰ প্ৰতি আলোচনাত আমন্ত্ৰণ জনাব লাগে আৰু আলোচনাৰ মাজেদি সমাধান সূত্ৰ ওলাব লাগে। আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে BTC আৰু BTRতো বহুতো লোকক ভূমি প্ৰদান কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া তেওঁ বাৰম্বাৰ সভা সমিতিয়ে কৈ আছে যে আমি মাটি পট্টা দিম। আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ, আমি তেখেতক মানে আদৰণি জনাইছোঁ, তেওঁ মাটি পট্টা দিব বিচাৰিছে। কিন্তু মাটি পট্টা দিবলৈ যাওঁতে, ভূমি পট্টা দিবলৈ যাওঁতে যাতে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী বা অবৈধ ভাৰতীয় নাগৰিক তেওঁলোকে যাতে নিয়ম ভংগ কৰি পেলাই যাতে ভূমি পট্টা নাপায়, প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু প্ৰকৃত জনজাতি, খিলঞ্জীয়া যিখিনি অসমীয়া বা ভূমিপুত্ৰ বা জনজাতি, তেওঁলোকে মাটি পট্টা পাওক, আমাক ক'ব লগা নাই, আইনৰ নিয়মৰ মাজেদি মাটি পট্টা পাওক।
আৰু ট্ৰাইবেল বেলেঞ্চ ব্লকক সুৰক্ষা কৰি পেলাই ইয়াত যিসকলে সুৰক্ষিত শ্ৰেণী হয় তেওঁলোকে ভূমি পট্টা পাওক, জনজাতিসকলে ভূমি পট্টা পাওক, আৰু নন ট্ৰাইবেল বেলেঞ্চ ব্লকৰ বাহিৰত যিখিনি ভূমি আছে সেই ভূমি খিলঞ্জীয়া ভূমিপত্ৰ প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকে ভূমি পট্টা পাওক। মই ইয়াত কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাকো মই টাৰ্গেট কৰিব বিচৰা নাই, কথাটো স্পষ্ট। আৰু 2003 লোকে 6 শিডিউল যোনটো হৈছিল বনাফাইড যোনটো নাগৰিক হয়, যিসকলৰ ককা আইতা, যিসকলৰ মা দেউতা, বৰ্তমান তেওঁলোকৰ নাতি নাতিনীয়েক আছে, তেওঁলোকে ভূমি পট্টা পাওক। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো বাধা নাই। কিন্তু অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী, অবৈধ ভাৰতীয় নাগৰিকে আইন ভংগ কৰি, নিয়ম ভংগ কৰি, নিয়মটো জলাঞ্জলি দি ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত, ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত যদি মাটি পট্টা প্ৰদান কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে এই 6 শিডিউল পোৱাৰ আমাৰ অধিকাৰটো ক'ত? এই 6 শিডিউল যে আমি পালোঁ, ইয়াৰ যি অধিকাৰৰ কাৰণে, যি সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, সেই অঞ্চলটো সংৰক্ষণ কাৰণে অসমখনক মানে সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰিলে 6 শিডিউল সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব। 6 শিডিউলক যদি এক ঠাইত ঠেলি দি পেলাই অসমখনক সুৰক্ষিত কথা চিন্তা কৰিলে কেতিয়াও এইটো বাস্তৱত ৰূপায়িত নহ'ব। তো ইয়াৰ কাৰণে মই বিটিআৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনক মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, কোনো কাৰণত যাহাতে ভূমি পট্টা, মাটি পট্টা আমি আদৰণি জনাইছোঁ, কিন্তু অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী, অবৈধ ভাৰতীয় নাগৰিকে যাতে বেআইনীভাৱে নাপায় আৰু প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকে পাওক, যি সম্প্ৰদায়ৰে নহওক, যি জনগোষ্ঠীৰে নহওক। আৰু ট্ৰাইবেল বেলেঞ্চ ব্লক য'ত য'ত আছে সেইটো সুৰক্ষিতভাৱে তাত যিখিনি সংৰক্ষিত শ্ৰেণী তেওঁলোকে পাওক। আৰু যিখিনি বেলেঞ্চ ব্লকৰ বাহিৰত আছে, খিলঞ্জীয়া অসমীয়াই হওক, ভূমিপুত্ৰই হওক, আন আন জনগোষ্ঠী, তেওঁলোকে যি ধৰণে নিয়ম আৰু আইন আছে, যি অসমখনত লেণ্ড যি ল আছে, ব্ৰিটিছে যিখিনি মাটিৰ যিখিনি আইন আৰু নিয়ম আছে সেইমতে পাওক। আমাৰ একো ক'বলগীয়া নাই। এই কথাটো আমি স্পষ্ট কৰিলোঁ। আৰু কাৰ্বি আংলঙত শান্তি ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁৰ নেতৃত্বত শান্তি ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে কাম কৰক। আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদ আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ মাজেদি আমি ন্যায় বিচাৰিব লাগিব, 6 শিডিউলক সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত আমি বিচাৰিব লাগিব। এইখিনি কথাই আমি কৰোঁ। বৰ্তমান সময়ত চেফটি কিমান ৰকম যিহেতু চৰকাৰে যিটো ৰোল প্লে কৰিছে ক্ৰিটিকেল দেখা যায়। চাওক, ভাৰতত যেতিয়া সংবিধান প্ৰণয়ন হৈছিল, ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰ ৰাও ডাঙৰীয়াৰ যি কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি, আৰু সেই সময়ত আমাৰ এজন মহান মানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জড়িত আৰু অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈ, ভাৰতৰত্ন গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বা এই সময়ত আজিৰ 7 ভনী একেলগে আছিল। এই 7 ভনীৰ যিখিনি জনজাতিৰ মূল অধিকৃত অঞ্চল, সেইখিনি সুৰক্ষিত শ্ৰেণী ৰাখিবৰ কাৰণে, যিহেতু চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াত 5th শিডিউল আছে, আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত জনজাতিক সংৰক্ষণ যদি কৰিব লাগে, তেওঁলোকক প্ৰটেকশ্যন যদি দিব লাগে, ভূমি বা আইডেণ্টিটি গোটেই অস্তিত্ব যদি ৰক্ষা কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে 6 শিডিউল তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল। আৰু এই 6 শিডিউলৰ আধাৰতে আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মিজোৰামত 3টা 6 শিডিউল, মেঘালয়ত 3টা 6 শিডিউল, ত্ৰিপুৰাত এটা 6 শিডিউল, আৰু অসমত 3টা 6 শিডিউল, 10খন 6 শিডিউল নিৰ্মাণ হৈছে, গঠন হৈছে। আৰু এই 6 শিডিউলবিলাকৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে ইয়াত থকা ভূমিপুত্ৰ জনজাতি লোকসকলে মাত মাতি আহিছে। কিন্তু সময় আৰু সময়ত আমি দেখিবলৈ পালোঁ, স্বাধীনতা 78 বছৰত আজিৰ তাৰিখতো এই 6 শিডিউল অঞ্চলখন যেনেকুৱা অধিকাৰৰ সংবিধানত লিখা আছিল, যি মানে 244(2)ৰ কথা ইয়াত যিখিনি লিখা আছিল, সেই লিখা কথাবিলাকে মাজে মাজে সময়ে সময়ে অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা নিচিনা আমি উপলব্ধি কৰোঁ। আৰু যেতিয়া ইয়াত যি দলে নহওক কিয়, যি নেতৃত্বই নহওক কিয় চৰকাৰত আহে, চৰকাৰত আহিবৰ কাৰণে, ক্ষমতাত আহিবৰ কাৰণে ভোট বেংকৰ যেতিয়া চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই তেওঁলোকে বৰ্তমানৰ জনজাতিৰ বা 6 শিডিউলত থকা আন আন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি যেতিয়া বিপন্ন কৰে, তেতিয়াই অস্তিত্বৰ সংকটত আহে। তো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ স্পষ্ট কথা, 6 শিডিউল যি প্ৰকৃততে যি উদ্দেশ্য, যি লক্ষ্য স্থিৰ কৰি পেলাই সংবিধান কনষ্টিটিউৱেণ্ট যি এছেম্বলিয়ে গঠন কৰিছিল, ইয়াৰ পিছত 10খন 6 শিডিউল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত গঠন কৰা হ'ল। ইয়াৰ যদি প্ৰকৃত অস্তিত্ব, ইয়াৰ ভূমি, ইয়াৰ আইডেণ্টিটি, ইয়াৰ কালচাৰ, সকলো সাংবিধানিক যিখিনি ৰাজনৈতিক যিখিনি অধিকাৰৰ মৰ্যাদা যদি অক্ষুণ্ণ যদি নাৰাখে, যেতিয়া ইয়াত বিপদ আহিছে, ইয়াত আঘাত দিছে, কোনোবাই এইটো আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াই এই অঞ্চলত থকা জনজাতি লোকসকল, আন আন খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ এই যি 6 শিডিউলৰ প্ৰতি যে ভাবুকি আহিছে, তাৰ প্ৰতি শংকা হয়। আৰু যেতিয়া শংকা হয়, চৰকাৰে যেতিয়া আলোচনা নকৰে, চৰকাৰে যেতিয়া কথাবিলাক ডাইলগত, নেগচিয়েশ্যনত, এমিকেবল চলিউশ্যনত নাযায়, তেতিয়াই এইবিলাক সংঘাত বৃদ্ধি পায়। আৰু এইটো চৰকাৰৰ ভুল নীতিৰ কাৰণে আজি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে যদি পদক্ষেপ ল'লেহেঁতেন, আজি BTCয়ে হওক, ডিমা হাছাওৱে হওক, যি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ইয়াত পদক্ষেপ যদি লয়,
আলোচনা কৰে তেতিয়া এনেকুৱা সংঘাত সংঘৰ্ষ হিংসাত্মক ঘটনা আমি কেতিয়াও দেখিবলৈ নাপাওঁ আৰু এই অস্তিত্ব যে সংকটত পৰিছে আমি এইটো উপলব্ধি কৰিবলৈ আমি মানে ওচৰতে আমি নাপাব কাৰণ যেতিয়া সংকট আহে এই সংকটটো আমি যেতিয়া প্ৰকাশ কৰোঁ আৰু চৰকাৰ যেতিয়া নুশুনে তাত সংঘাত আৰম্ভ হয় তাত গেপ আৰম্ভ হয় এই কথাই স্পষ্ট ট্ৰাইবেল এৰিয়াসমূহত যে ভাগৰ পৰা আহি পেলাই যে এইটো মাটি যে দখল কৰিব পাৰে কিমান এনেকুৱা মানে আমি দেখা পাওঁ ইমান কেনেকুৱা ইজি কেনেকুৱা হয় নাই কোনো শিক্ষিত এৰিয়াত বা জনজাতিৰ বেষ্টনীৰে আৱষ্টনীত নিয়ম আৰু আইন আছে আসাম লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন এক্ট 1886 ইয়াত চেপ্টাৰ 10ৰ কথা ট্ৰাইবেল বেলেঞ্চ ব্লকৰ কথা লিখা আছে শিক্ষিত কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও সেইটো এটা সুকীয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিটিচিখন এমেণ্ডেড শিক্ষিত হয় ইয়াত জনজাতিৰ যিমান অধিকাৰ আছে অজনজাতি যিখিনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপত্ৰ বা আন অসমীয়া খিলঞ্জীয়া যিখিনি ইয়াত আছে তেওঁলোকৰো অধিকাৰ আছে নন ট্ৰাইবেলৰ কিন্তু কথাটো হ'ল যে নিয়মৰ আওতাত সকলো কাম হ'ব লাগে যেতিয়া নিয়ম ভংগ হয় আৰু নিয়ম ভংগ হোৱাৰ কাৰণে আজি PGR আৰু VGRত কাৰ্বি আংলঙত এই যে খেৰণি যি ঘটনা হ'ল তাত ক'ৰ পৰা আহিল কেনেকৈ আহিল কোনে তাক তেওঁলোকক স্থাপন কৰিলে আৰু যি অলপ সংখ্যক আছিল বুলি কৈছিল এতিয়া এইটো বৃদ্ধি পাই পেলাই বহুত সংখ্যক হৈ গ'ল এতিয়া দুখটো কাৰ যদি যিসকলে আহিছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি যদি দুখটো ঠেলে তেওঁলোকে ক'ব যে আমিতো বহুত বছৰ যুগ যুগৰ পৰা ইয়াতে আছে তো চৰকাৰখনে ইয়াৰ এটা সমাধান সূত্ৰ ওলাব লাগিব যে কিয় আহিছিল কেনেকৈ আহিছিল আমি কাৰো প্ৰতি আমাৰ হিংসা বা অন্যায় মনোভাৱ নাই কিন্তু আচল কথাটো হ'ল যে যিসকল অনুপ্ৰৱেশকাৰী যিসকল অবৈধ ভাৰতীয় নাগৰিক ইয়াত ক্লিয়াৰ এটা কথাটো বুজিব লাগিব যে কাৰোবাক ক'লে যে কোনোবা বেয়া পাব লাগে আৰু নিজকে যে সিপিনি টানি ল'ব লাগে এই কথাবিলাক নহয় মই খোলাখুলিকৈ কথাবিলাক ক'ব বিচৰা নাই কথাটো হ'ল যে অবৈধ ভাৰতীয় নাগৰিক অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী এইটো এটা ক্লিয়াৰ কাট বুজি ল'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত ভাৰতীয় নাগৰিক হৈও যদি আইন ভংগ কৰি পেলাই যদি কাৰোবাৰ যদি প্ৰটেক্টেড এৰিয়াত যদি সোমাই গৈছে তেতিয়াতো এই অস্তিত্বৰ ভাবুকি তাত থকা লোকসকলে নিশ্চয় ফিল কৰিব আৰু এই ফিল কৰাৰ কাৰণে এইবিলাক সমস্যা আছে চৰকাৰে ইয়াৰ প্ৰতি নজৰ দিব লাগে অসমখনত যথেষ্ট উচ্ছেদ চলি আছে আৰু উচ্ছেদৰ যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আমি দেখিবলৈ পাইছে এইটো গোটেই অসমবাসীয়ে দেখা পাইছে তো সকলোৱে বিচাৰিছে নিজৰ নিজৰ অঞ্চল সুৰক্ষিত হওক আমি কাৰো প্ৰতি অন্যায় নিবিচাৰোঁ কাৰো প্ৰতি আমাৰ হিংসা মনোভাৱ নাই কিন্তু কথাটো হ'ল যে অধিকাৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত অস্তিত্বৰ যেতিয়া বিপন্ন হ'ব তেতিয়া গণতান্ত্ৰিকভাৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে মাত মাতিবলৈ অহা অনশনত বহা মানুহখিনিক যদি ৰাতিপুৱা 3টা বজাত যদি টানি লৈ যায় চুচুৰাই পেলাই তাৰপিছত যদি কোৱা হয় এইটো ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে লৈ গৈছিল সেই বুজাবুজিটো কিয় গেপ হ'ল তাৰ কাৰণেহে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে